Hi children, how are you all? Welcome again to my class. Subject English, class 6th. First unit, lesson name Clever Tenali Ramakrishna. Part 2. In the first part, we saw that the Emperor Sri Krishna Devaraya wanted to make an announcement. He wanted to make painter Chitravarma will be the chief advisor in his court. But Ramakrishna wouldn't like that decision. So let's look at the remaining part of the lesson. What was happened after the announcement made by the Vijayanagara Emperor Sri Krishna Devaraya. Minister: Yes, Your Majesty, I will make an announcement in our empire. But Chitravarma's plans and actions led to confusion everywhere. He had never handled the matters of court before. His decisions were irrelevant. His conclusions lacked sense. With this, the people grew impatient. Yet the emperor continued to support him. The elders of the empire decided to seek help from the court's judge Tenali Ramakrishna in this matter. Tenali Ramakrishna told them that he had an idea and assured them not to worry. One day, Tenali Ramakrishna approached the Emperor Sri Krishna Devaraya. ఈ ఎంపరర్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ చిత్రవర్మని చీఫ్ అడ్వైజర్గా చేశాడు కదా. వాడి ఇంతకుముందు చిత్రవర్మకి ఎటువంటి అనుభవము లేకపోవడం వలన తను తీసుకునే ప్రతి ఒక్క నిర్ణయంలో కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండేది. ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు అనమాట. దానివలన ఆ రాజ్యంలోని ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడడం మొదలైంది. చివరికి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంపైర్లో ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా తెనాలి రామకృష్ణని హెల్ప్ అడిగారు. ఈ మ్యాటర్లో ఏదో విధంగా చిత్రవర్మని చీఫ్ అడ్వైజర్గా ఆ పదవి నుంచి తొలగించేలాగా చూడమని. సో తెనాలి రామకృష్ణ హీ ఇష్యూడ్, నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది, మీరేం వర్రీ కాకండి అని వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చాడు అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ డే తెనాలి రామకృష్ణ హీ అప్రోచ్డ్ ద ఎంపరర్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ. రామకృష్ణ: Your Majesty, you know that I have been blessed with a baby boy. I will be happy if you visit my house for my boy's naming ceremony function. Your Majesty, you know that I have been blessed with a baby boy. Means Ramakrishna had a child, baby boy. I will be happy if you visit my house for my boy's naming ceremony function. నేమింగ్ సెరమనీ ఫంక్షన్ అంటే పేరు పెట్టే ఫంక్షన్. నామకరణం. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్కి కనుక మీరు వచ్చినట్లయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అని రామకృష్ణ శ్రీకృష్ణదేవరాయకి చెప్పారనమాట. శ్రీకృష్ణదేవరాయ: ఓ వండర్ఫుల్, ఇట్స్ మై ప్లెజర్ రామకృష్ణ. The emperor visited Ramakrishna's house the next day. Ramakrishna, with a bouquet of flowers in his hands: Welcome, Your Majesty. We are grateful for your visit. Please bless my son. నెక్స్ట్ డే శ్రీకృష్ణదేవరాయ తను ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ప్రకారం రామకృష్ణ ఇంటికి వెళ్ళాడు. రామకృష్ణ అతనిని ఒక బొకే ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అంటే పూలగుత్తితోటి ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించాడనమాట. ప్లీజ్ బ్లెస్ మై సన్, మా అబ్బాయిని దీవించండి అని, మీ రాక మాకెంతో ఆనందదాయకం, మా బాబుని దీవించండి అని అడిగాడు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ: దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. దిస్ ఈజ్ ఏ టోకెన్ ఆఫ్ మై లవ్. ద ఎంపరర్ పుట్స్ ఏ గోల్డ్ చైన్ అరౌండ్ ద బేబీస్ నెక్.
శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఏమని దీవించాడు? చిన్నపిల్లల్ని ఏమని దీవిస్తారు? దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అనే కదా. సో he blessed that child as Dirghayushman Bhava, and also he gave a gift. What is that gift? Gold chain. The emperor gave a gold chain. He put a gold chain around the baby's neck. Ramakrishna. Thank you very much, Your Majesty. You are requested to join us for lunch. Sri Krishna Devaraya. After having tasted, oh, water, give me water, urgent. Okay, this after the function, he sat for a lunch. At the time of taking lunch, Sri Krishna Devaraya, he urged for the water. He tasted after eating something, little bit, not much, little bit. After having tasted, oh, water, give me water, urgent. కొంచెం తినగానే శ్రీకృష్ణదేవరాయ మంచినీళ్ళు అని అడిగారు అన్నమాట. కోర్టియర్స్, ఓ గాడ్, వాటర్. శ్రీకృష్ణదేవరాయ, హే రామకృష్ణ, వాట్ ఈస్ దిస్ హారిబుల్ డిషెస్? అందరూ కూడా దాహం, వాటర్ అని అరుస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ అన్నాడు, వాట్ ఈస్ దిస్ రామకృష్ణ? ఇట్స్ వెరీ హారబుల్ డిష్, చాలా మంటగా ఉంది, ఏంటిది అని అడిగాడు. కోర్టియర్ 1, ఇట్స్ టూ స్పైసీ, చాలా మంటగా ఉందని. కోర్టియర్ 2, టూ సాల్టీ టూ, చాలా ఉప్పగా కూడా ఉంది. కోర్టియర్ 3, నాట్ కుక్డ్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ ఈస్ అండర్ కుక్డ్, సరిగ్గా వండలేదు, సరిగ్గా ఉడకలేదు, నాట్ కుక్డ్ ప్రాపర్లీ. ఇలా ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు అంటున్నారనమాట. శ్రీకృష్ణదేవరాయ యాంగ్రీలీ, చాలా కోపంగా అన్నాడు, హూ కుక్డ్ దిస్? ఈజ్ దిస్ ద వే టు కుక్ ఫుడ్? హూ కుక్డ్ దిస్? ఎవరు వండారు దీన్ని? ఈజ్ దిస్ ద వే టు కుక్ ఫుడ్? ఇలాగైనా వంట చేసేది? కోర్టియర్స్, డూ యూ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు డై? కోర్టియర్స్ కూడా అన్నారు రామకృష్ణ, ఏంటి నువ్వు మేమందరం చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నావా? డూ యూ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు డై? సెడ్ యాంగ్రీలీ. రామకృష్ణ, విత్ ఫోల్డింగ్ హ్యాండ్స్, చక్కగా చేతులు కట్టుకుని ఏమన్నాడు వినయంగా, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ సార్, లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ద కుక్ టు యూ. క్షమించండి, మన్నించండి, ఈ వంట చేసిన అతన్ని మీ ముందు ప్రవేశపెడతాను అని చాలా వినయంగా అంటాడనమాట. శ్రీకృష్ణదేవరాయ, బ్రింగ్ హిమ్ అట్ వన్స్ ఆర్ యూ విల్ బి పనిష్డ్. అర్జెంటుగా నువ్వు నా ముందుకు తీసుకురా, లేకపోయినట్లయితే నేను నిన్ను శిక్షిస్తాను. రామకృష్ణ, ప్రజెంటింగ్ ఏ కార్పెంటర్, ఒక కార్పెంటర్ని తీసుకొచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కార్పెంటర్ ఇన్ విజయనగర. హీ ఈజ్ ఎ బ్రిలియంట్ వర్కర్. ఐ గేవ్ హిమ్ ద టాస్క్ ఆఫ్ కుకింగ్ ఫర్ టుడే. హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ కార్పెంటర్ ఇన్ అవర్ విజయనగర సామ్రాజ్యం. మన విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఒక మంచి కార్పెంటర్ మీన్స్ వడ్రంగి, ద పర్సన్ హూ మేక్స్ టేబుల్స్, చైర్స్ విత్ వుడ్, విండోస్, డోర్స్, చెక్క పని చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? కార్పెంటర్స్ అంటారు. హీఈస్ ద బెస్ట్ కార్పెంటర్. హీఈస్ ఎ బ్రిలియంట్ వర్కర్. నాట్ ఓన్లీ ద కార్పెంటర్, బ్రిలియంట్ వర్కర్, మంచి పనితనం తెలిసినటువంటి వాడు. ఐ గేవ్ హిమ్ ద టాస్క్ ఆఫ్ కుకింగ్ ఫర్ టుడే. ఈరోజు వంట చేయమని అడిగాను. శ్రీకృష్ణదేవరాయ, ఆర్ యూ క్రేజీ రామకృష్ణ? హీ మే బీ అన్ ఎక్సలెంట్ కార్పెంటర్, హౌ కెన్ హీ బీ ఎ కుక్? ఆర్ యూ క్రేజీ రామకృష్ణ? నీకేమైనా మతిపోయిందా? He may be an excellent carpenter. He may be an excellent carpenter. How can he cook? Ramakrishna, pardon me, Your Majesty. If a painter can be your chief advisor, why can a carpenter not be a cook? Your Majesty, if a painter can be your chief advisor, ఒక పెయింటరు మీ చీఫ్ అడ్వైజర్గా అవ్వగా లేనిది,
వై కెన్ ఏ కార్పెంటర్ నాట్ బీ ఏ కుక్? ఒక కార్పెంటర్ కుక్ ఎందుకు అవ్వకూడదు, వంటవాడు ఎందుకు అవ్వకూడదు? శ్రీకృష్ణదేవరాయ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్, షేకింగ్ హిజ్ హ్యాండ్స్ స్లోలీ. కొంచెం సేపు ఆలోచనలో పడ్డాడు అనమాట. హీ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్. రామకృష్ణ, యూ ఓపెన్డ్ మై ఐస్, యూ మేడ్ మీ రియలైజ్ మై మిస్టేక్. రామకృష్ణ, యూ ఓపెన్డ్ మై ఐస్, యూ మేడ్ మీ రియలైజ్ మై మిస్టేక్. నా కళ్ళు తెరిపించావు, నా తప్పుని గుర్తించేలాగా చేశావు. చిత్రవర్మ, I was afraid to say no, Your Majesty. I am very thankful to you if I am sent back to my previous job. With this, Chitravarma said that I was afraid to say no. ఆ రోజు మీరు నన్ను చీఫ్ అడ్వైజర్గా చేస్తానన్నప్పుడు నేను నో అని చెప్పడానికి నేను భయపడ్డాను. ప్లీజ్, if you send me back to my previous job, I will be very thankful. మీరు మళ్ళీ నన్ను నా పనిలోకి, నా పాత పని ఏదైతే ఉందో ఆ పనిలోకి ఉంచినట్లయితే, నా ప్రీవియస్ జాబ్లోనే ఉంచినట్లయితే నేను మీకు చాలా కృతజ్ఞున్నై ఉంటాను అని చిత్రవర్మ హీ ఆస్క్డ్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ, హీ రిక్వెస్టెడ్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ. Minister, make necessary arrangements to send him back. Ramakrishna, thank you very much, Your Majesty. All the people assembled there hailed Tenali Ramakrishna for his presence of mind. All the people assembled there hailed Tenali Ramakrishna for his presence of mind. అక్కడ ఆ నామకరణ దినోత్సవం దగ్గర, ఆ ఫంక్షన్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రామకృష్ణ యొక్క తెలివితేటలకి చక్కగా ఒక వివరించే, శ్రీకృష్ణదేవరాయ చేసినటువంటి మిస్టేక్ని వివరించిన, తనకి తనే తెలుసుకునేలాగా వివరించిన విధానానికి వాళ్ళు ఆశ్చర్యం ఉంది, అతనిని అభినందించారనమాట. దట్ వాజ్ ద క్లవర్నెస్ ఆఫ్ తెనాలి రామకృష్ణ. ఏదైనా ఎవరిదైనా ఒకరి తప్పు ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్గా అది తప్పు అని చెప్పకుండా చక్కగా ఒక సమయోచితంగా వారి తప్పని వారే తెలుసుకునేలాగా తెలియచేయగలగడం రామకృష్ణకు ఉన్నటువంటి ఒక విలక్షణమైనటువంటి లక్షణం. నొప్పింపక తానవ్వక, అంటే ఎదుటి వాళ్ళు బాధపడకుండా తను బాధపడకుండా, ఎటువంటి క్లాషెస్ రాకుండా కూడా. లైక్ దిస్ తెనాలి రామకృష్ణ, హీ solved different types of problems in the emperor, in Vijayanagara Samrajya. He helped very much to this Sri Krishna Devaraya in each and everything. In our previous lesson, in our previous class part 1, we learned some of the meanings. Your Majesty, a title of respect used while addressing king and queen. Unique, only one of its kind, unmatched. Grateful, thankful. Snapped, made a sudden sound by the fingers. Advisor, one who offers advice. Announcement, a public notice. ఇక్కడ వరకు మనం పార్ట్ 1లో నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ మీనింగ్స్ వి విల్ సీ. ఇర్రెలవెంట్, ఇంప్రాపర్. ఇర్రెలవెంట్, advisor Chitravarma, he is taking irrelevant decisions. Irrelevant means improper. Next, impatient. With the irrelevant decisions of the Chitravarma, the people of the Vijayanagara Samrajya became impatient. So impatient means eager, assured, convinced, promised. Ramakrishna assured the courtiers. They asked his help. Courtiers asked the help, his help. Ramakrishna help చేయమనే విషయంలో అడిగారు కదా. So he assured, convinced. Assured means convinced and promised. Dirghayushman Bhava. May you have long life. This Dirghayushman Bhava, it's a Sanskrit word.
introduce, make known, realize, understand. Once we will read again. Irrelevant, improper, impatient, eager, assured, convinced or promised. Dirghayushman Bhava, may you have long life. Introduce, make known, realize, understand. This, look at the reading comprehension questions. Third question. Why did Chitravarma fail as a chief advisor? Why did Chitravarma fail as a chief advisor? ఎందుకని చిత్రవర్మ చీఫ్ అడ్వైజర్గా ఫెయిల్ అయ్యాడు? బికాస్ హీ హ్యాస్ నాట్ ఎనీ హీ డిడెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంతే. హీ ఈజ్ ఎ పెయింటర్. అంతకుముందు అతను ఒక పెయింటరే, కానీ ఈ యొక్క సలహాలు సూచనలు చీఫ్గా ఉండే విషయంలో వీటిలో ఎటువంటి అనుభవము లేదు కదా. దట్స్ వై హీ వర్ ఫెయిల్డ్. Why was the emperor angry with Tenali Ramakrishna? Why was the emperor angry with Tenali Ramakrishna? ఎందుకని తెనాలి రామకృష్ణ మీద ఎంపరర్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ, ఎంపరర్ మీన్స్ చక్రవర్తి, శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు ఎందుకని కోపంగా ఉన్నారు? బికాస్ ద లంచ్ విచ్ వాజ్ ప్రొవైడెడ్ బై రామకృష్ణ వాజ్ వెరీ 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 స్పైసీ. చాలా చాలా మంటగా ఉంది కదా. ఇట్ వాజ్ వెరీ స్పైసీ అండ్ సాల్టీ. చాలా మంటగా ఉప్పగా ఉంది కాబట్టి he became very angry. Fifth one. Discuss in pace what will happen when people are offered to do work that is not meant for them. Discuss in pace what will happen when people offered to do work that is not meant for them. ఎవరినైనా కానీ వాళ్ళ పని కాకుండా, వాళ్ళు చేసే పని కాకుండా వేరే యొక్క పనిని చేయమంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా చేయగలరు, ఏ విధంగా చేస్తారు? సపోజ్ ఒక ఇంజనీర్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఒక డాక్టర్ లాగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వగలడా? ఒక లాయర్ని తీసుకుని ఒక డాక్టర్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టమంటే ఇంజనీర్ లాగా కట్టగలడా? ఈవెన్ ఒకసారి అటువంటి విషయాలని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ, మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్తో కానీ డిస్కస్ చేయండి. అలా చేయగలరా? చేస్తే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి? సపోజ్ మీ ఇంట్లో మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. మీ ఫాదర్ ఒక వర్క్ చేస్తారు బయటికి వెళ్ళి, మీ మదర్ ఇంకొక వర్క్ చేస్తారు. మీ ఫాదర్ చేసే జాబ్ మీ మదర్ వెళ్ళి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? మీ మదర్ చేసే జాబ్ మీ ఫాదర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళు సరిగ్గా ఆయా పనులని కరెక్ట్గా నిర్వర్తించగలరా? ఆ పనులకి సరైన న్యాయం చేయగలరా అనేది ఒకసారి ఆలోచించి రాయండి. నెక్స్ట్, పుట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. ఈ లెసన్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ లెసన్కి అనుగుణంగా వీ హ్యావ్ టు మేక్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ వన్, పీపుల్ వెంట్ టు తెనాలి రామకృష్ణ అండ్ టోల్డ్ హిమ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్. పీపుల్ వెంట్ టు తెనాలి రామకృష్ణ అండ్ టోల్డ్ హిమ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్. సెకండ్ వన్, Chitravarma was appointed a chief advisor to the emperor. Chitravarma was appointed a chief advisor to the emperor. Tenali Ramakrishna implemented his plan by engaging a carpenter as a cook. Tenali Ramakrishna implemented his plan by engaging a carpenter as a cook. Emperor Sri Krishnadevaraya realized his mistake at the end. Emperor Sri Krishnadevaraya realized his mistake at the end. Chitravarma was a famous painter in the emperor's court. ఈ 5 సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాయి. మనం చదివిన లెసన్కి ఇక్కడున్న ఆర్డర్కి మ్యాచ్ అయ్యిందా?
అవ్వలేదు కదా, కాబట్టి మనం ఈ 5 సెంటెన్సెస్ని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఆల్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్డర్. హౌ కెన్ వీ పుట్? లెట్ us see. What was happened in the story? First one is Chitravarma. He was a famous painter in the emperor's court. This is the fifth one. But in our answer, we have to write this first sentence as Chitravarma was a famous painter in the emperor's court. ఇందులో మనకి 5వ సెంటెన్స్గా ఇచ్చినటువంటి చిత్రవర్మ వాజ్ ఏ ఫేమస్ పెయింటర్ ఇన్ ద ఎంపరర్స్ కోర్ట్ని ఫస్ట్ సెంటెన్స్గా రాయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్, చిత్రవర్మ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఏ చీఫ్ అడ్వైజర్ టు ద ఎంపరర్. ఈ ఫేమస్ పెయింటర్ని చీఫ్ అడ్వైజర్గా అపాయింట్ చేసుకున్నారు కదా. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్గా అదే ఉంది, దాన్నే మనం సెకండ్ సెంటెన్స్గా కంటిన్యూ చేయాలి. చిత్రవర్మ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఎ చీఫ్ అడ్వైజర్. యాజ్ ఎ చీఫ్ అడ్వైజర్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్, ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది, అది రాసుకోండి. చిత్రవర్మ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ చీఫ్ అడ్వైజర్ టు ద ఎంపరర్. థర్డ్ సెంటెన్స్, people went to Tenali Ramakrishna and told him their problem. చిత్రవర్మ చీఫ్ అడ్వైజర్గా అవడం వలన పీపుల్స్ అందరూ కూడా దే సఫర్డ్ వెరీ మచ్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ఇర్రెలవెంట్ డెసిషన్స్ కదా. సో దే ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ టు ద తెనాలి రామకృష్ణ. అందరూ కూడా తెనాలి రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకున్నారు కదా. పీపుల్ వెంట్ టు తెనాలి రామకృష్ణ అండ్ టోల్డ్ హిమ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. First sentence will become the third sentence. Next, what happened after that? Tenali Ramakrishna implemented his plan by engaging a carpenter as a cook. మరి డైరెక్ట్గా ఎంపరర్తో చెప్పడం తప్పు కదా, కాబట్టి ఒక ప్లాన్ని అమలు చేస్తాడు. ఏంటా ప్లాన్? హీ ఇంప్లిమెంటెడ్ హిస్ ప్లాన్ బై ఎంగేజింగ్ ఏ కార్పెంటర్ యాజ్ ఏ కుక్. ఒక ఉపాయం ఆలోచించి ఒక కార్పెంటర్ని కుక్గా పెట్టారన్నమాట. ద థర్డ్ సెంటెన్స్ విల్ బికమ్ ద ఫోర్త్ సెంటెన్స్ హియర్. నెక్స్ట్, ఎంపరర్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ రియలైజ్డ్ హిస్ మిస్టేక్ ఎట్ ద ఎండ్. సో ఫోర్త్ వన్ బికమ్స్ ద ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. ఫిఫ్త్ వన్ బికమ్స్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్, సెకండ్ సెంటెన్స్ యాజ్ యూజువల్ సెకండ్ సెంటెన్స్, ఫస్ట్ వన్ బికమ్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్, third one becomes fourth become fifth. We have to write in this order like this. Next, say whether the following statements are true or false. Read these 5 sentences and in the brackets, if it is true, write true, TRUE. If it is false, write false. First one, Chitravarma was a famous carpenter. Second one, Emperor Sri Krishna Devaraya awarded a lot of gold coins to Chitravarma. Third one, Tenali Ramakrishna was a poet and jester in Emperor Sri Krishna Devaraya's court. Fourth one, Tenali Ramakrishna prepared a delicious dinner for the emperor. Fifth one, Emperor Sri Krishna Devaraya realized his mistake at the end. So, first of all, you identify